सरकार शिक्षा व्यवस्था को ऊर्धरे रखा विभिन्न योजना करिसंती तन्मध्यरु समग्र शिक्षा 5T शिक्षा नीति पीएमसी योजना आदि श्रेष्ठ योजना भावे परिगणित तेबे विद्यालयर कर्तृपक्ष तथा प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मानक भिन्न प्रवृत्ति तथा शिशु श्रमिक सजेवा नीति जेपरिक स्कूल परिसर सफा कराइबा छात्र छात्री मानक द्वारा अलिया आवर्जना उठाइबा परिस्रागार और पायखाना सफा कराइबा रोषई पाई पानी आनिबा आदि कार्य अनेक पिला स्कूल आसवाक अमंग होउछंती। आज पुणी एमिति अभियोग आसी आम कंधमाल जिला फुलबाणी ब्लॉकर बईड़ा पदरसाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय एठारे अभियोग होउछि कि विद्यालयर प्रधान शिक्षयित्री कुआड़े छात्र छात्री मानक द्वारा पायखाना सफा कराउछंती जहाकु नै अभिभावक महल एक प्रकार असंतोष देखा देछि। तेबे आसंतु ए स्कूल रो सीएमसी कमिटीर सभापति रहिछंती एवं छात्र छात्री मानकर अभिभावक मान रहिछंती तांकर प्रतिज्ञा नेबा एमबीसी टीवी को स्वागत करबी जो आपण मानकर छात्र मानकु एठर जो प्रधान शिक्षयित्री माने पायखाना सफा करूतले कोन आपण जानि आज्ञा प्रधान शिक्षयित्री पिलाମାନଙ୍କୁ 3 दिन आगରୁ झाड़ा सफा करने कहते पिला माने करूनथिले किंतु हेड मैडम तांको पिटी मारी भी कही डरायारू तांके बाध्य होई लेट्रिनटा निज हाथ रे सफा करजंती तापरे तांको कहिले जे घरे कहबनी घरे जदी कहबे काली की स्कूल आसले मु तुमको बाड़ेबी पिला माने अथच भी घरे कहिले गार्डियन सु बापा ना माँ हेड मैडम हमको आज बर्तमान लेट्रिन रे गो काढ पड़िया करजंती हाथ रे हम काढिलु केमती काढिलु हाथ रे काढिलु एमती कहबारु तापर दिन ग्रामवासी बंधु आसी हेड मैडम सहित किसी आलोचना होइतिला सेठे मध्य हेड मैडम निज वक्तव्य निज मु कहितली कहले अभी अछि आज्ञा वर्तमान प्रधान शिक्षयित्री जदि पदरसाई प्राथमिक विद्यालय रे रहिबे पिलानकर पाठ पढ़िया बदल रे पिलानक पाठ पढ़िबा पई ताको सुযোଗ मिलबनी ना पिला माने पाठ पढ़ी पारिबेनी मैडम को अन्यत्र ट्रांसफर करा जाऊ नचेत आमे आज्ञा राजरास्ता को ले सहित जो अभिभावक रही प्रतिज्ञा नेबा जेहेतु आपंकर छुआ ये पाठ पढ़ुं कौन सब केमती सब पाठ पढ़ुं पिला जो अलिया आवर्जना उठेबा कि लेट्रिन सफा करबा सब काम कर जहाँ अभियोग दिया आज्ञा ए विषय तो बहुत दुर्भाग्य कथा कहले चले आम पिला लेट्रिन सफा करा तो उचित नुह पाठ पढ़ा बदल बदल आम लेट्रिन सफा कर एटा तो दुर्भाग्यजनक आम दीदी कहले दीदी मु करना करे ना बोली कहते खाली कहले लास्ट रे हाँ मु करे आ सब स्कूल रे भी कराउछंती आ कौन स्कूल रो अनुदान किसी आसुना ना कौन बोली आम भी दीदी सहित आर्ग्यू करथिलु दीदी कहले ना सेंति तो नाही आम प्रोविजन रे नाही आज्ञा ताले मैनुअल देखंतु से आम भी कहिथिलु दीदी आम किछि कहि पाले लास्ट मु कहिथिलि बोली कहिसंती जिलापाल स्टेप ने भी आज पर्यंत कहीं तो आसीना स्कूल को भी स्कूल को कौन सी जिलापाल सार भी आसीना कि बीओ सार भी आसीना कि डीओ सार भी आसीना समस्त आम तो साक्षात कर प्रधान शिक्षक कौन कार्यानुष्ठान नेबा दरकार आज्ञा ये बहिष्कार करवा दरकार आ बहिष्कार करवा दरकार आ पिला जहाँ भी कर से विषय कौन पूर्ण कार्यानुष्ठान करवा दरकार निहाती भाव में शुणुले जहाँकि एपरी प्रधान शिक्षक स्कूल रु से अन्यत्र बदली किंबा दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबापी अभिभावक दाबी कर पायखाना सफा करवा तो कौन से आमर नीति नियम नहीं दीदी आमर पायखाना सफा कर दुर्भाग्य आम चाहूँ जे दीदी आमर स्कूल रु ट्रांसफर करा जाऊ कि बहिष्कार करा जाऊ सेटा आमर दाबी रही गत 16 तारिख में जिलापाल दाबी पत्र जिलापाल प्रतिश्रुति दृढ़ कार्यानुष्ठान नि बर्तमान सुधा आमको किसी सूचना मिलना कौन कार्यानुष्ठान ना कि शिक्षा विभाग कौन स्कूल परिदर्शन आसी ना चाहूँ आगू किसी कार्यानुष्ठान हो जदि नचेत कार्यानुष्ठान नबे आम राजरास्ता को ओह्लैवा बाध्य हबू जो प्रधान शिक्षयित्री अच्छा जो स्कूल को से ठीक समय आसती ठीक समय घर को जाती नहीं नहीं सर आप कहले ठीक समय आसती ठीक समय कौन दिन ठीक टाइम किसी ना थाए तांके लेट रे आसती आ जीवा बेलू जल्दी हो जाए यहाँ प्राय नीतिदिन कार्य कहते आमर सभापति भी मीटिंग रे
ପକେଇଥିଲେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କ କଥା ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ତାଙ୍କ କଥା ଜମା ରଖୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି କମିଟି ମେମ୍ବର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତୁ ଏହା ଦାବି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କେବେ କରୁଥିଲେ ନା ଏଇଟା ପରଦିନ ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଉଛୁ ଆଗରୁ ବି କରଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲାଟ୍ରିନରେ ମଇଳା ଥାଏ ସେ ମଇଳାକୁ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କାଢିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁ କହିଲେ କି ଆମେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କଲୁ ଲାଟ୍ରିନରେ ଥିଲା ମଇଳା ଅଂଶ ଆମେ ହାତରେ କାଢିକି ସଫା କଲୁ ତ ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ନା ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ମଇଳା ସଫା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ କଥା ହେଇଥିଲେ କି ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ହଁ ତା ପିଲାମାନେ ଯୋଉଦିନ ସଫା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଘରେ କହିଲେ ତାପର ଦିନ ଆମେ ଆସିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଆସିଲୁ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ପଚାରିଲୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ସଫା କରାଇଲେ ଦିଦି କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସଫା ହଉଛି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସଫା ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ କିଏ ଝାଡ଼ା କିଏ ଯିବ ଆଉ କିଏ ସଫା କରିବ ସେ ନିୟମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ବି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ କରେଇଛି କହିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଅଭିଭାବକଠୁ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ପରିସ୍ରାଗାର ସଫା କରିବା ଏବଂ ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ତା ବଦଳରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରେ କହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକା ନେବା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଇଳା କାଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି ପରିସ୍ରାଗାର ସଫା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଇଖାନା ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ପାଇଖାନା ପରିସ୍ରାଗାର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଖୁଦ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଡରଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଏଠିକାର ଅଭିଭାବକ ଏଠିକାର ମାନେ ସ୍କୁଲ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କଲମ ଧରିବା କଥା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବା ମାନେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ଯୋଉ ପରିସ୍ରାଗାର ସଫା କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ'ଣ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ ସେ ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ମାନେ ପାଇଖାନା ସଫା କଲେ ନା ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ସଫା କଲେ? ଦିଦି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଇକି ସଫା କରିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଗୁଅ ଥିଲା ଆଉ ପଖଣ ଥିଲା ଆଉ ପାଇପ୍ ଥିଲା। ହଁ ଆମେ ସେମିତି କହିଥିଲୁ ଦିଦି ଡର ଧମକରେ ଆମକୁ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସ୍କୁଲ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ କାମ ବି କରୁଛୁ। ଝାଡୁ କରୁଛୁ ଅଳିଆ ବି ଇଏ କରୁଛୁ। ହଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କର ନହେଲେ ବାଡେଇବି ଇଏ କରିବି ବୋଲି ବାପା ମା କୁ କହିଲେ ପିଟିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା ମା କହିଲେ କି ତା ପରଦିନ ଆସିକି ଦିଦି ସହିତ ଆମେ କଥା ହବୁ କହିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଝିଅଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ ସେ ଯାହା ପାଇଖାନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟତା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯୋଉ ପାଇଖାନା ସଫା କରୁଥିଲ ଗୁଅ କାଢୁଥିଲ କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ କିଏ କହିଲା? ଦିଦି କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯାଅ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବ ନହେଲେ ଡରେଇବି କହିଲେ ତାପରେ ଘରେ କହିଗଲ ବୋଲି ଆମେ ପିଟିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ? ଝାଡୁ ଲଗାଉଥିଲୁ ପତ୍ର ଗୋଟାଉଥିଲୁ ତାପରେ ରୁମ୍ ସଫା କରିକି ଧରି ପକାଉଥିଲୁ। ସବୁବେଳେ ସେମିତି କର କି? ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା କାମ ନ କର ତାହେଲେ ଦିଦି କ'ଣ କରୁ? ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି କି କର ନହେଲେ ଯାହାର ପାଳି ହେଇଥିବ ସେ କର ନହେଲେ ପିଟା ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲୁ ଯଦି କାମ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ପିଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଡର ଭୟରେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ଶୌଚାଳୟ ଯୋଉ ରହିଛି ପାଇଖାନା ପରିସ୍ରାଗାର ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭୟରେ ସେମାନେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ସହିତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ
बदरसाई सरकारी प्राथमिक विद्यालय परिसर सुशांत दिगाल MBC TV।